ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड कहो, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। कल पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी। अज एक नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक कवित दे नाल करदे ने। मैं अज दी कथा नूं इत्थों ही प्रारंभ करदा। आंद जो बदर पिंग नगन मृतक छंद, रुकत अपारथ की समझ ना आवई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, मैनू अपनी कविता विच पै रहे दुखणा दी जैसे कि अन्नी, बोली, पिंगली, नंगी, मोई हुई, पुनर्रुक्ति वाली, अर्थहीन, देश काल ते वैर गण अगन वाली दी समझ नहीं आ रही। वैर देश काल गण अगन नमो ही रस, बेबद अलंकार हूं को भेद नहीं पावही। इस तरह कविता दे भूखणा दे निभाव विच जैसे कि नवा रसां दे नाना प्रकार दे अलंकार दे वर्णन करन दे भेद परिभेद हुंदे हन, सो मैनू नहीं आ रहा। को गुण है न मैं पनत मद जानो मन, गुणियन हास जोग अटपटी जावही। कवि जी लिखते ने कि इस करके मेरी कविता विच कोई गुण नहीं है। मैं आप आख रहा हां ते हे गुणी जनो, तुसी भी मन दे विच जाणदे हो कि मेरी कविता अटपटी ते हासोहीणी। एक गुण यामे सो बेदत श्रुत संत सुनो, सतगुरु कीरत सो निर्मल भावही। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, हाँ एक गुण इस विच प्रतख है, कन्ना दे नाल सुनो हे संत जनो। इस विच सतगुरु दी कीर्ति निर्मल ते मन नूं भाउण वाली वर्णित है, वर्णन कीती गई। नोरा सुर सर बकृत गत, गुणी न अवगण जान, सादर सोते मैं सदा कर है पान शनान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिवें गंगा दा प्रवाह विंगा टेढ़ा अटपटा चलदा है, पर गुणी इस अवगण वाल नहीं तकदे। गंगा जल दी ताजगी ते ठंड आद गुणा नूं ओ गुणी जन आदर देंदे ने। कह बाला श्री अंगद सुनिए, श्री गुर कथा बिमल गुण गुनिए। हुण भाई बाला जी कहंदे ने कि हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, सुनो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे इतिहास नूं, उन्हां दी कथा नूं, जिहड़ी सतगुरां दी कथा उसे तरह ही निर्मल ते पवित्र है जिस तरह गंगा हो। भाई पोर निज दास बुलाया, दिज बर सदन जाह तू धाया। जदों ही अगली सवेर होई ते बाला जी कहंदे ने कि
ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦਿਜਬਰ ਸਦਨ ਜਾ ਹਤੂ ਧਾਇਆ, ਕਿ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਦੇਵਗ ਜੋ ਹਰ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਵੀਨਾ, ਆਨੋ ਤਾਹਿ ਬਿਲੰਬ ਬਹੀਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਦਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਆਨੋ ਤਾਹਿ ਬਿਲੰਬ ਮਹੀਨਾ, ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਤ ਹਰ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੇਤੀ। ਸੁਣਤ ਦਾਸ ਨਿਜ ਸਦਨ ਜੋ ਜਾਈ, ਦਰ ਪਰ ਤਿਸ਼ਟ ਗੁਹਾਰ ਸੁਨਾਈ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਵਾ ਬਚਨ ਵਿਪਰ ਹਰ ਦਿਆਲਾ, ਆਲੇ ਦਰ ਨਿਕਸਿਓ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹਿਓਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਦਿਜ ਜੂ ਕਾਲੂ ਮੁਝੇ ਪਠਾਇਆ, ਚਲੋ ਆਪ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦੇ ਜਹਾਂ ਆਵੋ ਕਰ ਪੂਜਾ, ਬਹੁਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜ ਦੂਜਾ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਉਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਣੀ ਉੱਤਰ ਕੋ ਤਿਹ ਛਿਨ ਦਾਸਾ, ਕਾਲੂ ਪਾਸ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦਾਸ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਾਟੀ ਪਾਂਚ ਲਓ ਅਰੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਆਇਓ ਦ੍ਵਿਜ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਚੰਗੇ ਸ਼ਗਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਕਾਲੂ ਕੋ ਸਵਸ ਤੈਣ ਸੁਨਾਇਓ, ਪਿਖਿ ਉਛਾਹ ਕੋ ਉਰਹਲ ਸਾਇਓ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਲੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਦਿਜ ਬਾਰ ਕੋਲੇ ਅਜਰ ਮੈਂ, ਸਾਦਰ ਆਸਣ ਡਾਸ, ਬੈਠਾਇਓ ਬਹੁ ਭਾਉ ਕਰ, ਆਪ ਬੈਸ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿ ਕਾਲੂ ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੋਣ ਦਜਿੰਦੂ, ਦਇਓ ਸਦਨ ਮਮਤਾਤ ਗੋਬਿੰਦੂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਮੁਝ ਪਰ ਨਿਜ ਅਨਕੰਪਾ ਤਾਰੋ, ਸੋਧ ਮਹੂਰਤ ਲਗਨ ਵਿਚਾਰੋ। हे ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ
ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸੋਧੋ ਮਹੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਭੇਦ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਸਭ ਲਖ ਲੀਜੈ, ਭਵ ਪਤਰੀ ਇਸ ਕੀ ਲਿਖ ਦੀਜੈ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਣ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਓ। ਕੁੰਕਮ ਕਾਗਦ ਕਾਲੂ ਆਨੋ, ਗਣਪਤ ਪੂਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਨ ਮਾਨੋ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਕੁੰਕਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਰ, ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਗਣਪਤ ਪੂਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਨਮਾਨੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਾਂਗਾ। ਬਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਜੋ ਜਨਮਾ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਵੋ ਸ਼ਰਵਣਾ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਲਕ ਜਦੋਂ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਮਿਆ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਵੋ ਸ਼ਰਵਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ। ਪਾਇਓ ਕਾਲ ਕਿਸ ਜਨਮ ਸੁਨਾਵੋ, ਬੂਝੋ ਧਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁਲਾਵੋ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਬੂਝੋ ਧਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁਲਾਵੋ, ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੋ, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਦੌਲਤ ਦਾਈ, ਸੋ ਕਾਲੂ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾਈ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਉਸ ਦਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪਠੇ ਦਾਸ ਸਭ ਸੌਜ ਮੰਗਾਈ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਜ ਬਰਦੀਨ ਰਜਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾ ਲਈ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਪੇਖੇਕ ਕੀ ਵਸਤ ਸਭ, ਕਾਲੂ ਤਹ ਤੇ ਲਿਆਏ। ਬਹੁਰੋ ਬੈਸਿਓ ਪਾਸ ਬਿਪ, ਬਦਨ ਬਚਨ ਅਲਾਏ। ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ। ਕਾਟੀ ਏਕ ਦੋ ਜਾਮ ਤ੍ਰਿਜਾਮਾ, ਬਿਤੀ ਹੁਤੀ ਸਿਸ ਭਾਵੇ ਅਬੀਰਾਮਾ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਗੁਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਉਪਜਿਓ ਬਾਲਕ, ਤਾਏ ਬਤਾਵੋ ਸੋ ਤਤ ਕਾਲਕ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੌਲਤ ਦਾਈ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਬਤਾਵੋ ਸੋ ਤਤ ਕਾਲਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦਾਈ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੋਲੀ ਬਚਨ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ, ਸੁਣੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਹੋ ਦਿਜ ਰਾਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀ
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੁਣੋ। बौस इस जन्मे मम कर माही यह आश्चर्य कब देखियो नाही। कहंदी है कि जदों इस बालक ने जन्म लिया ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। दीर्घ नर जो बिगस मिले हैं त्यों इन कीने शब्द भले हैं। कहती है कि जिन्ने भी बालक जन्म लेंदे ने वो सारियां तो पहला रोंदे ने पर कहती है कि ये जिहड़ा बालक है ये रोया नहीं है, ये सगों हसिया है, अगों मुस्कुराया है। इस तरह दे जिहड़े मुस्कुराहट वाले ते हासे वाले जिहड़े शब्द ने यही भले दे मूंह दे विचों निकले ने। शुभ लक्षण शुभ अंगन माही आन नरन जो नारी है नाही। कहती है कि सारे दे सारे जिहड़े लक्षण ने अंगां दे वो बहुत चंगे ने। आन नरन जो नर ਇਹ नाही। दौलतां दाई पंडित नूं कहती है कि होरना मनुखां दे वर्गा ਇਹ मनुख कोई पैदा नहीं होया। सुन दिज बर सब बचन को ज्योतिष कीन विचार शुभ नक्षत्र शुभ काल में शुभ थित पुन शुभ वार। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने पंडित हरदयाल ने सारियां गल्लां नूं सुनिया ते फिर उन्हां गल्लां दे मुताबिक ही उसने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल विचार कीता। शुभ नक्षत्र ज्योतिष ने यह ज्ञान दिता पंडित नूं कि सारियां तो चंगा नक्षत्र सी जदों बालक ने जन्म लिया। शुभ काल सारियां तो वधिया समा सी जदों इस बालक दा जन्म होया। शुभ थित सारियां थितां दे विचों सारियां तो वधिया थित भी ओही सी जदों बालक ने जन्म लिया। पुन शुभ वार ते सारियां तो चंगा जिहड़ा वार है वो भी यही सी। कहण तो भाव है कि सारियां चीजां दा ज्ञान ज्योतिष दी विद्या दे नाल पंडित नूं होया। पाले लगन में बालक जन्मा बेदुख विचार करत बहो मनमा। हुण सारियां जिहड़ियां चीजां ने वो चंगियां ने वधिया ने ज्योतिष ने ये दस्या है। इस करके पंडित सोचण लगा कि चंगे लगना दे विच इस बालक दा जन्म होया है। अनेकां प्रकार दीयां विचारां पंडित मन दे विच करन लगा। जैसे है अवतारी को वड्डे भाग कालू के हो। पंडित हरदयाल अपने मन दे विच ही सोचदा है कि कालू दे बहुत ही वड्डे भाग ने क्योंकि ये जिहड़ा बालक दे घर दे विच पैदा होया ये कोई आम बालक नहीं, ये ते अवतारी पुरुष है। कै बिद बिशन के शिव पावलीनो जगत उदाहरण लक्षण चीनो। सोचन लगा पंडित कि तिन्ना दे विचों सिरमौर ये कोई एक हो सकता है। सारियां तो मोरी ते वड्डे जिहड़े तीन देवते ने वो मन्ने जांदे ने ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी। ये तीन सारियां तो सिरमौर मन्ने जांदे ने। पंडित सोचदा कै बिद ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈ ਸ਼ਿਵ ਭਵ ਲੈਨੋ ਜਾਂ ਫਿਰ शिव जी ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਲੱਛਣ ਚੀਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। आत पतर इस शीस चुलारे पुरबी निशा जन्म पायो बारे। पंडित अपने मन दे विच ही सोचदा है कि इस दे शीस दे उत्ते जिहड़ा छत्र है वो जरूर झुलेगा। पुरबी निशा जन्म पायो बारे क्योंकि पुरब वाली रात दे वेले इस दा जन्म होया। सारे लगन चंगे ने, सारे नक्षत्र चंगे ने, सारियां तो वधिया काल है
थित ते सब कुछ वधिए। चक्रवर्त होवे पव माही, कर दिग विजय संशय नाही। या फिर चक्रवर्ती राजा होवेगा दुनिया दे उत्ते जिहड़ा कि सारियां ही दिशावां नूं जितेगा, इस गल दे विच ते कोई भी शंका नहीं। इसे तरह की जिहड़ी ज्योतिष है वो लाई सी एक पंडित ने, जदों के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी अजे गुरु नहीं सन बने। अगे इतिहास दे विच इस दा जिक्र आवेगा, पर मैं टूक दे मात्र दस देना चाहुंदा हां कि अमरदास जी दे चरणां दे पद्म नूं देख के पंडित ने ज्योतिष लाई सी ते आख्या सी अमरदास जी नूं गुरियाई ते बैठण तो पहला ही कि तुसी जां ते अवतारी पुरुष हो, तुहाडे सीस दे उत्ते छत्र चौर झुलेगा, नहीं जे ये कम ना होया ते तुसी चक्रवर्ती राजा बनोगे। अमरदास जी ने यकीन नहीं सी कीता, सोचिया उन्होंने कि पंडित दी सराह दे विच मैं ठहरिया हां, ये जरा ज्यादा पैसे मंगण दी चाह करदा है, इसे तरह अटपटियां जिहियां गल्लां मैनू कहंदा है। पर उस वेले आख्या सी पंडित ने कि जे दोवां गल्लां दे विचों कोई गल ना होई ते मैं झूठा, पर जे इन्हां दे विचों कोई एक गल होई ते याद रखियो मैं जो मंगांगा ना तुसीं ओह देना है। इसे तरह साध संगत जी होया। अगले आने वाले समय दे विच सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी गुरु नानक दी राज जो गद्दी दे उत्ते विराजमान होए। पंडित आया ते पंडित ने फिर मंगया, की मंगया? उस लोक दा भी सुख ते इस लोक दा भी सुख। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि तू एक चीज मंग ला, जां लोक दा सुख मंग ला जां परलोक दा सुख मंग ला। पर उस वेले पंडित ने आख्या नहीं जी, दोवें चाहिए ने। जेकर इस दुनिया दे विच पदार्थां दा सुख नहीं मिलदा ते फिर जगत दे विच मनुख शोभा नहीं पाउंदा, ते जेकर दुनिया दे पदार्थां दा सुख मिलदा है ते फिर जेकर इत्थे ही पच के आदमी रह जांदा है ते परलोक दे विच फिर उस नूं चंगी गति नहीं मिलदी। फिर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने दोवें ही लोकां दीयां खुशियां बख्शिश कीतियां। मेरा सिर्फ कहण तो भाव यह है कि हुण पंडित ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी ज्योतिष लाई है, अजे किसी नूं दस्या नहीं है, अपने मन दे विच सोचदा है कि ब्रह्मा विष्णु जां शिव जी दे विचों एक है, या फिर चक्रवर्ती राजा होवेगा जिहड़ा सारी दुनिया नूं जितेगा। दर्शन की और लालस कीनी, देह सफल अपनी दिज चीनी। फिर पंडित ने अपने मन दे विच ये लालसा धारण कीती है कि ऐसे अवतारी बालक दे मैनू जरूर दर्शन करने चाहिए ने। जेकर मैं ऐसे बालक दे दर्शन करांगा ते मेरी देह भी सफल हो जाएगी। कालू सो पुन दिज कही, बालक मोहे दिखाए, सुन कर दाई दौलता लीनी जस पद बुलाए। उस वेले पंडित ने कालू जी नूं आख्या कि कृपा करो, तुहाडे घर दे विच जिहड़ा बालक जन्मिया है उस दा मैनू दर्शन दिखाओ। सुनकर दाई दौलता लीनी सपद बुलाए। पंडित दी गल नूं सुन के उस वेले कालू जी ने दौलतां नूं बुला के हुक्म कीता। बालक आन विपर के पासा, ताए गई सुन मद अवासा। दाई दौलतां नूं कालू जी कहंदे ने कि बालक नूं छेती ही बाहर पंडित जी दे कोल लैके आवो। कालू जी दे हुक्म नूं मन के दौड़दी हुई दाई ने घर दे विच प्रवेश कीता। जाचो बालक जनन न देई, ज्यों किरपन तन प्रीत रखेई। दौड़दी हुई दाई कमरे दे विच वड़ी है, जाके उसने बालक दी मंग कीती। पर कवि जी लिखदे ने जनन ना देई। जनन तो भाव है कि जननी, भाव के माता तृप्ता जी जेड़े सतगुरां दे माता जी ने वो नहीं देंदे। ज्यों किरपन तन प्रीत रखे। कवि जी एक प्रमाण देंदे ने कि जिस तरह कोई किरपन हुंदा है, जिस तरह कोई कंजूस हुंदा है, वो अपने धन नूं कदे भी
नहीं खर्चना चाहता, वो प्रीत करके रखता है धन दे नाल। जिवें कंजूस अपने हथों धन नूं गवाउणा नहीं चाहता, इसे तरह माता तृप्ता जी अपने धन रूपी जिहड़े बालक सतगुरु जी ने उन्हां नूं दिखाउणा नहीं चाहुंदे बाहर पंडित। कह के सरद रुत सरदी लागे, मृदल बाल बाहर कस मागे। माता तृप्ता जी दाई नूं कहंदे ने कि देख सर्दी दी रुत है, जे बाहर इस नूं लिजाया जावेगा सर्दी लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। बड़ा कोमल जिहा नाजुक जिहा मेरा बालक है, बाहर क्यों पंडित मंगाउंदा? बहुर बदुख बारंबारा, जाच्यो दियो तात अत प्यारा। पर ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, वार वार बहुती ही ज्यादा दर्शनां दी मंग पंडित ने कीती ते फिर बहुती वारी कहण दे उत्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जो कि बालक रूप दे विच ने उन्हां नूं बाहर लिआंदा गया। ले कर दौलत बाहर आई, आनन यारन जात सुहाई। दौलतां दाई बालक नूं बाहर लैके आई। कवि जी लिखते ने आनन आरन जात सुहाई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे मुखड़े दी जिहड़ी शोभा है वो कमल वर्गी। लग तन जोत बेसाल बिराजै, ज्यों बट अख रूप लग छाजै। लघु तन भाव के छोटा शरीर है, जोत विशाल जिहड़ी ज्योति है वो बहुत विशाल है, बहुत वड्डी है। ज्यों बट अख रूप लग छाजै। कवि जी एक प्रमाण देंदे ने कि जिवें बोड़ दा रुख बहुत छोटा होवे ते ना पुटींदा होवे, इस तरह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा शरीर छोटा है पर बड़े मजबूत ने। संपादक जी थोड़ा जिहा इसदा इस तरह जिक्र करते ने। संपादक जी लिखते ने कि प्रयागराज भाव के इलाहाबाद तीर्थ ते एक बोड़ दा दरख्त है जो छोटा जिहा है। आखदे हन कि बड़े तूफानां भूचालां ते परले विच भी नहीं पुट्टिया जांदा। इस तरह दे बोड़ दे रुख दा प्रमाण दिता है कवि संतोख सिंह ने। दिजवारे अतमतिवान मन, सर्ब लिंग पहचान। हेरत और हरखत सरस, ठाडा भयो सुजान। पंडित हरदयाल जिहड़ा कि बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि दा मालक है, सर्ब लिंग पहचान भाव के सारे लक्षण उसने पहचाने ने। हेर ते और हरखत सरस, जदों ही बालक स्वरूप सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पंडित ने दर्शन कीता ते बहुत ही ज्यादा खुश होया। देखदियां सार सुजान उठ के खलो गए। पुल क्यों परम प्रेम में मनुआ, बंधन कर जान्यो दिज तनुआ। बहुत प्रसन्न होया, बड़ा पसीजिया पंडित परम प्रेम दे विच पंडित दा मन मगन हो गया। नमस्कार कीते बालक स्वरूप सतगुरु नानक दे चरणां दे उत्ते जान्यो निज तनुआ। पंडित ने अपने आप नूं सारियां तो वड्डा धन समझे। ज्यों जाने इष्ट देव को देखी, त्यों और में पामोद बशेखी। जिवें कोई साधक जिवें कोई भगत जन अपने इष्ट गुरु देव नूं देख के प्रसन्न हुंदा है, इस तरह पंडित खुश होया। त्यों और में पामोद बशेखी, इस तरीके दे नाल पंडित दे मन दे विच मोद होया है, खुशी बहुत ज्यादा पैदा हुई। सब अंगन के सुंदर लक्षण, लगियो बिलोकन विपर विचक्षण। सारे अंगां दे जिहड़े लक्षण ने वो सारे दे सारे सुंदर ने। लगियो बिलोकन विपर विचक्षण, जिहड़ा पंडित है वो वेखण लगा है जो कि सारे दे सारे ही श्रेष्ठ लक्षण।
अरन चरण बार मृदल सुहावे, जिम दल को का आनंद दुत पावे। भाव के सतगुरां दे जिहड़े चरण ने ਉਹ ਲਾਲ ਨੇ, श्रेष्ठ ने ते कोमल ने, कवल फुੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਭੋਜ ਆ ਜਾਣ ਕੰਧ ਸ਼ੁਭ ਉੱਚੇ, ਕਾਰਜ ਅਰਨ ਜੋ ਨਗ ਹੋਏ ਸੂਚੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਾਣ ਬਾਹ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਕ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਉਣ, ਆ ਜਾਣ ਬਾਹ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭੋਜ ਆ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਧ ਸ਼ੁਭ ਉੱਚੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਕਰਜ ਅਰਨ ਜਿਉ ਨਗ ਹੋਏ ਸੋਚੇ, ਕਰਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੌਵਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਨਗ ਸੋਚੇ, ਤੇ ਨੌ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਚੇ ਨਗ ਹੋਣ। ਕਰ ਸ਼ਾਖਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵਿਸਾਲਾ, ਔਰ ਆਇਤ ਸ਼ੋਭਤ ਸ਼ਬ ਛਾਲਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ। ਕੋਮਲ ਗੋਲ ਕਪੋਲ ਸੁਹਾਵਨ, ਉਨਤ ਨਾਸ ਕਾ ਮੋਦ ਬੜਾਵਨ। ਬੜੀਆਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਗੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਨਤ ਨਾਸ ਕਾ ਮੋਦ ਬੜਾਵਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਅਰਦੰ ਚੰਦਰਾਕਾਰ ਲਿਲਾਰ, ਧਨ ਪ੍ਰਗਟੀ ਸੋ ਕਰੰਚ ਬਿਨਵਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੱਧੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲਿਲਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੈ। ਧਨ ਪ੍ਰਗਟੀ ਸੋ ਕਰੰਚ ਬਿਨਵਾਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਟੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧਨੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਟੇ ਸੁੰਦਰ। ਕਰੰਚ ਬਿਨਵਾਰਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਟਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਵਟਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੌਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਸਤ ਤੋਤ ਬਿਛਚਨ, ਇਸ ਮੈਂ ਲਖੀਅਤ 32 ਸੁਲੱਛਣ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਸੁਤ ਤੋਤਾ ਬਿਛਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ श्रेष्ठ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂ ਲਖੀਅਤ 32 ਲੱਛਣ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਛਣ ਨੇ श्रेष्ठ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 32 ਲੱਛਣ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੁਹਿਰਦ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਸੂਰਮਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨ, ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਸਤਵਾਂ ਉਦਮੀ, ਅੱਠਵਾਂ ਉਦਾਰ, ਨੌਵਾਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਾਹੀ, 10ਵਾਂ ਗੰਭੀਰ, 11ਵਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ, 12ਵਾਂ ਧਰਮੀ, 13ਵਾਂ ਖਿਮਾਵਾਨ, 14ਵਾਂ ਇੰਦਰੈ ਜਿਤ, 15ਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ, 16ਵਾਂ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ, 17ਵਾਂ ਤੇਜਸਵੀ, 18ਵਾਂ ਦਿਆਲੂ, 19ਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, 20ਵਾਂ ਸ਼ੀਲਵਾਨ, 21ਵਾਂ ਸੰਤੋਖੀ, 22ਵਾਂ ਉਪਕਾਰੀ, 23ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਤਰ, 24ਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ श्रेष्ठ ਮਤੀ, 25ਵਾਂ ਜਪੀ, 26ਵਾਂ ਤਪੀ, 27ਵਾਂ ਨਿੰਦਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਭਾਵ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਨਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ 27ਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ। 28ਵਾਂ ਹੈ ਸਾਹਸੀ, 29ਵਾਂ ਸੰਜਮੀ ਤੇ 30ਵਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭਗਤ, 31ਵਾਂ ਜਤੀ ਤੇ 32ਵਾਂ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਨਾ ਇਹ 32 ਇਹ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 32 ਲੱਛਣ
ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਤਰਵਾਏ ਊਰਦ ਆਈ, ਧਨ ਬਹੁ ਆਏ ਰਖੈ ਟਿਗ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਾੜਿਓ ਸਮੁੰਦਰਕ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੋਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਭ ਇਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਪ੍ਰੋਦਾ। ਸਮੁੰਦਰਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਧਿਆ, ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰਿਕ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਅਮਤ ਮਨ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਤ ਚਿਤ ਜਾਨੀ। ਪੰਡਤ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਨੈ ਮੈਂ ਮਾਨੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਤ ਚਿਤ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਧਾਰਨ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਦਿਜ ਦਰਸਾਏ ਧਾਏ ਡਿਗ ਮਾਤਾ, ਦੀਨੋ ਜਾਏ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਤਾਤਾ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਦੀ ਮੁਖ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਵਾਇਓ, ਬੇਦਨ ਬਿਦ ਜਿਉ ਬਿਪਰ ਬਤਾਇਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੰਦੀ। ਉਹ ਨੰਦੀ ਸ਼ਰਾਧ ਆਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਾਲੂ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸਿਸ ਰਾਖੋ, ਬਰਨ ਸੋਧ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਝ ਸੋ ਭਾਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਬਰਨ ਸੋਧ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਝ ਸੋ ਭਾਖੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਇਸ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ, ਹਉ ਰਾਖੋ ਕਰ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਰ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਬ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੀ ਕੀਜੈ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਜਾਚੈ ਤੇ ਭੇਜ ਨਾ ਖਾਲੀ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾਮਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਲਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਜਾਚੈ ਤੇ ਭੇਜ ਨਾ ਖਾਲੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਹਿ ਦਿਜ ਬਰ ਗਇਓ, ਜੋਤਿਸ਼ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਦਰ ਪਰ ਤੋਰਨ ਸੁੰਦਰੰ, ਬਾਂਧਤ ਹਰਖ ਅਪਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ।
दर पर तोरण सुंदरन बांधत हरख अपार। भाव के दरवाजे दे उत्ते बंधनवार बन्नी गई है, धागे दे विच पत्ते परो के लटकाए। हाँ मैं दर बहु जाचक जाचै, तालन पूर कली वसो नाचै। हुण बहुत सारे जिहड़े मंगण वाले मंगते ने ਉਹ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਲਨ ਪੂਰ ਕਲੀਵ ਸੋ ਨਾਚੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਢੋਲਕ ਢਲਕਾ ਘੁੰਗਰੂ ਤਾਲੀ, ਤਾਲ ਮਿਲਾਵੇਂ ਲੇਹ ਪਵਾਲੀ। ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਨਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੌਂਟਣੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਦੇ। ਗਾਵੇਂ ਗੀਤ ਮਦਰ ਧੁਨ ਤਾਰੀ, ਦੇਹ ਸੁਹਾਤੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਹ ਸੁਹਾਤੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਰੀ, ਔਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਭੈ ਸ਼ਰੀਕਣ ਮਿਲ ਕਰ ਆਈ, ਭੂਖਣ ਬਸਨ ਧਰੇ ਛਬ ਛਾਈ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। गज गामन कै खंजन नैनी, नागर गीत गाए पिक बैनी। सुंदर औरतां दी सुंदरता दा बयान कीता है कवि जी ने। कवि जी लिखते ने गज गामन कै खंजन नैनी। कहण तो भाव है कि औरतां इन्नियां सुंदर ने कि जिन्हां दी तोर है हाथी दी तोर वर्गी। हाथी दी तोर नूं सारियां तो मस्त ते वधिया चाल मन्निया जांदा है। इस करके इसे तरह के प्रमाण दिते जाते हैं कि हाथी वर्गी उन्हां सुंदर औरतां दी चाल है। खंजन नैनी, इस तो इलावा ममोले वर्गियां अखां वालियां औरतां। नागर गीत गाए पिक बैनी। नगर दियां जिहड़ियां इस्त्रियां ने वो कवि जी लिखते ने कि गाउंदियां ने गीत बड़े मिठे। पिक बैनी, पिक बैनी तो भाव है कि उन्हां दी आवाज कोयल वर्गी सुंदर सुरीली ते मिठी। कोयल दी आवाज नूं सारियां तो वधिया मन्निया जांदा है। इस करके कवि जी ने ये प्रमाण दिता है। कालू तब सब विद करी, जो बेदी कुल रीत। नर नारी कीरत करत, पुर में परम पुनीत। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि कालू जी ने सारी विधि नूं पूर्ण कीता है। वेदी कुल दी जिन्नी भी मर्यादा सी उस नूं पूरा कीता है। सारे इस्त्रियां ते पुरुष बहुत ज्यादा नगरी दे विच परम पुनीत कीर्ति करदे ने। बहुत नाड़ के सुत जन माही, आसयुत सब कीनो किस नाही। इस्त्रियां ते पुरुष मिलके इस तरह दीयां गल्लां करदे ने कि कोई बहुत वड्डा धनाड़ होवे, बड़ा अमीर आदमी होवे, ओदे घर दे विच जेकर पुत्र पैदा होया होवे ते कहंदे ने कि इन्ना उत्सव ते कदे ओने भी नहीं कीता होवेगा जिन्ना कालू जी ने खुशियां दा माहौल पैदा किया। कहें परस पर मिल नर नारी, जन्म्यो सुत को कर्म उजारी। परस्पर एक दूजे दे नाल मिल के सारे इसे तरह दी गल्लां करदे ने। जन्म्यो सुत को कर्म उजारी। पता नहीं कि किहड़े ऐसे वधिया कर्म जागृत होए ने कालू जी दे कि उज्जल भागां वाला इन्हां दे घर दे विच बालक पैदा होए। खष्टी कीन भले कुल चाली, पाए सूप में बरखत साली। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने हौली हौली दिन बतीत होए, 6वां दिन आया। खष्टी कीन भये कुल चाली। बालक जन्म तो 6वें दिन की जिहड़ी रस्म है
ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਸਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਟੀ ਜਾਂ ਸਠੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। त्रोदस दिवस संख्या कीनी आयो दिज कालू सुध दिनी। इसे तरह करदियां 13 दिन बतीत होए। 13वें दिन फिर ओही पंडित जिहड़ा कि ज्योतिष नूं ला के गया सी वो दोबारा पहुंचिया है। आण के उसने कालू नूं इस तरह आख्या सिस को नानक नाम तरीजै इसकी सरबर को ना जनीजै। पंडित ने आण के कालू जी ने आख्या है कि तेरे पुत्र दा नाम मैं नानक रखिया है। नानक दे नाम दे नाल ही इस नूं बुलाया जावेगा। इसकी सरबर को ना जनीजै भाव के ना ते इस बालक दी बराबरी दा दूसरा कोई है ते ना ही इस ना नानक दी बराबरी दा होर कोई। पंडित कैसो पवायो चोला तब कालू मुख ते बच बोला। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों कालू जी नूं पंडित ने आख्या कि अपने पुत्र दा नाम तू नानक रख, उस वेले फिर अगों कालू इस तरह बोलिया कहंदा रल मिल नाम सो तुरकन हिंदू नहीं राखव एह नाम दजिंदू। पर नानक जिहड़ा नाम सी ਇਹ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅਵਰ ਨਾਮ ਕੋ ਸੋਧ ਤਰੀਜੈ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭ ਭੇਵ ਲਖੀਜੈ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਖਤਰੀ ਕੇ ਕੁਲ ਪਲ ਲਾਗੈ ਧਰੋ ਨਾਮ ਅਸ ਵਿਪਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਐਸਾ ਨਾਮ ਧਰੋ ਜੋ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਪੂਰਬ ਰਾਖੈ ਨਾਮ ਜੇ ਪਛ ਹਿੰਦੂਆਨ ਜੋਏ ਸੋ ਤੁਮ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ ਤਰਕੈ ਕੋਏ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਮ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਕਹੋ ਨਾ ਤਰਕੈ ਕੋਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। सोनियो श्रोण दिज बचन उचारा यह तुमरो सुत वड अवतारा। जदों कालू जी ने इस तरह की गल की ते कालू जी की बेनती नूं सुन के फिर पंडित कहंदा यह तुमरो सुत वड अवतारा। कालू नूं दोबारा पंडित कहंदा कि तेरा बालक तेरा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। कहंदा है कि तेरा पुत्र ते अवतार है। राम किशन अवतार जो हरि का पूजत हिंदू ना माना तुरका। कहंदा है कि अवतारां तो भी इसकी विलक्षणता है। जिहड़े अवतारी पुरुष अज तक हो चुके ने उन्हां तो भी इहदा वखरा भाव है। पंडित कहंदा है राम जी अवतार होए ने। इस तो इलावा कृष्ण भगवान भी परमेश्वर दा अवतार होए ने। पूजा हिंदू ना माना तुरका। भगवान कृष्ण नूं जां भगवान राम नूं सिर्फ हिंदू ही मनदे ने। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਕੋ ਮਾਨੇਗੇ ਦੋ ਹਿੰਦ ਤੁਰਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸਭ ਕੋ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ
ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਕ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸਭ ਕੋ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕਨਾਤ ਤਨਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੈਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਖਡੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਨਾਤ ਨੂੰ ਤਨਵਾ ਲਿਆ, ਦਬ ਦਾ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਵਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਆਵੇ। ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਦੇਹ ਦੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦਬਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੇ ਚਰਨ ਪੋਤ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਪਾਰ ਪਰੈ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ,
पार परै परमार्थ पाई। इहदे जहाज रूपी चरणा दे आसरे नूं जिहड़ा भी धारण करेगा वो परमार्थ दे रस्ते ते चल के इस संसार समुंदर तो पार होवेगा। संगत करें तरें पाव सागर सकल जगत में होए उजागर। जिहड़ा भी इसदी संगत करेगा वो भव सागर तो पार जाएगा, सगल जगत में होए उजागर। सारे जगत दे विच ये ऐसा प्रगट होवेगा। बहुत नरन को करे उधारा नाम भगत दे दान उदारा। पंडित हरदयाल कह रहा है कालू नूं बहुते सारे मनुखा दा ये उधार करेगा, उन्हां दा कल्याण करेगा। नाम भगत दे दान उदारा, नाम ते भगती दा बहुत ज्यादा दान देवेगा। वण तृण भूम आकाश में हुए अधिक परताप परम पुरातन पुरख पर मानव कर है जाप। पंडित कहंदा है कि वणा दे विच तृणा दे विच धरती दे उत्ते आकाश दे उत्ते तेरे पुत्र दा बहुत वड्डा प्रताप होवेगा। परम पुरातन पुरख पर भाव के बहुत ही ज्यादा ये पुरातन है। पुरात तो भाव है कि जिसदा आद ना होवे, जिदी कोई शुरुआत ही ना होवे ते जिदा कोई अंत ही ना होवे। पुरख पर मानव कर है जाप, ये परम पुरख है मनुख दा जाप जपणगे। गोगिर सागर मार्ग देई निस बासर आयस में से। गो तो भाव है पृथ्वी, गिर तो भाव है पहाड़, सागर तो भाव है समुंदर। कहता है कि जमीन और इस तो इलावा पहाड़ ते इस तो इलावा जिहड़े समुंदर ने वो भी इस नूं लंघण दे वास्ते रस्ता देणगे। निस बासर आयस में सोई, रात ते दिन ये दोवें इहदे हुक्म दे विच चलणगे। कर विचार और नानक नामा यां ते मैं राख्यो अबीरामा। पंडित कहंदा कि बहुत सोच विचार के इसे करके मैं तेरे इस बालक दा नाम नानक रखिया है, एवें ही नानक ना नहीं रखे। हिंदू तुर्क जपेंगे दो समिल नाम ये जाने सो। भाव के हिंदू ते तुर्क दोवें ही इस दे जाप नूं जपणगे। समिल नाम ये जानो सो, इसे करके ये सुमेल दा नाम है, हिंदू ते तुर्कां दा सांझा नाम है। भाव पतरी में है शुभ बाता जो हेरी सो पाखी ख्याता। पंडित कहंदा कि अपने आप ही मैं गल्लां ये नहीं कह रहा, ज्योतिष दे हिसाब दे नाल जन्म पत्री दे हिसाब दे नाल ऐसियां गल्लां बनदियां ने, ਉਹ मैं गल्लां प्रगट रूप दे विच तेरे नाल कीतियां ने। इस तरह ਦੀਆਂ गल्लां पंडित ने कालू ਨੂੰ समझाइयां। सो साध संगत जी समय ਦੀ समाप्ति है। कल ਨੂੰ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी इस अगले इतिहास ਨੂੰ जिस तरीके दे नाल बयान करनगे मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। जिन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा ਨੂੰ विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जज। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, जाही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम,
पुन द्वादश गोरिंड कहो मेरी है प्रणाम।